آله وأصحابه وذريته وأزواجه طاهر أمهات المؤمنين وأصحابه الأكرمين ثم الفتحة إلى جميع أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وخصوصا إلى روح ولي الغوث فوق كعبة الله تعالى وإلى روح كتب الرباني مولانا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ أحمد البدوي والشيخ إبراهيم الدسوقي ومولانا الشيخ إمام زنيد البغدادي وأبي يزيد البسطامي وأبي حميد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى روح مولانا الشيخ محمد بن عبد الكريم السمد المدني والشيخ محمد الرشاد بن عبد الله البين البنجلي وإلى روح الشيخ محمد زين العلم البنجلي والشيخ محمد شرباني عبدان والشيخ محمد شرباني عارف والشيخ محمد زمان مريا ثم إلى روح مولانا الشيخ محمد زيني عبد الغني صاحب سقوط المرتبة وإلى جميع أرواح مشايخنا أجمعين وخصوصا إلى روح صاحب هذه الولاية بأن الله يمدنا بأمدادهم ويجعلنا بلدهم ويرزقنا حسن الخاتمة عند الموت بخير ولد وعافية وخصوصا إلى روح الإمام أحمد التباعي لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على آله يا أكرم الخلق يا أكرم الخلق سواك إنه
خير الخلق
وقد بدت خطاها
وياهم صلاة الله على الكواكب على مدخل لمن ركب النجائب وقد وقد جاء هذا من كل جانب صلاة الله إلى الكواكب على مدخل من ركب النجائب فكل الناس دونك والتماني فلا دون الحبيب اليوم هادي صلاة الله على الكواكب على مدخل من ركب النجائب تملى بالحبيب كل خافض فقد حصل لنا وجد غير صلاة الله على الكواكب على مدخل من ركب النجائب نبي الله الرخاء جمع الهاشم والمراتب صلاة الله على الكواكب على مدخل من ركب النجائب درجه رفيع له المعالي سلف المعابد والمناقب صلاة الله على الكواكب على مدخل من ركب النجائب فلو على شعائر كل يوم على وحدك لا فوق نجائب صلاة الله على الكواكب على مدخل من ركب النجائب ولو على أمرنا كل حين أحمد مولدا قد كان واجب صلاة الله على الكواكب على مدخل من ركب النجائب عليه من المحيين كل وقت صلاة ثم بدا نور الكواكب صلاة الله على الكواكب على مدخل من ركب النجائب تعظم الله والأصحاب جميعهم رايعتهم راعب صلاة الله على الكواكب على مدخل من ركب النجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستجيب شفاعته ويرجو رحمته ورحمته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته وانشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأبثنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا مع الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل بمجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبة ذنوبا وسترت برضا المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. ووفقنا لأعمال صالح يبقى سنه على ممار الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وإلى بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعل من فتنة هذه الدنيا السالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنية لا نذمه بعدها أبدا وانشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا خير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رضي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لحظة النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الرحمن صديق بن محمد عفيف البنجري. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun syariat artinya kenyataan, yakni maksudnya barang yang sesuatu yang dinyatakan dinampakkan oleh Allah Ta'ala daripada segala hukum amar dan nahi, perintah dan larangan dan lainnya, maka takluk berhubung ia kepada anggota. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, di malam Ahad ini kita kembali
Semoga Allah SWT senantiasa menetapkan hidayah di dalam hati kita dengan ma'unah dan taufik dari Allah SWT. Semoga Allah istiqomahkan kita selalu di dalam keadaan istiqamah mencintai majelis-majelis ilmu semacam ini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun wal Muhtaramun yang saya hormati, para habaib dan para asatidz guru-guru agama, bil khusus kepada khadimul majlis yaitu Guru Ahmad Didi, dan juga yang menghormati Guru Fahrul Razi, ada juga hadir Guru Abdul Rashid dan Guru Bambang Abdul Rahman. Semoga para guru-guru kita selalu Allah sehatkan walafiat, Allah panjangkan umurnya, dan Allah angkat derajatnya, dan Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Begitu juga kepada semua hadirin dan hadirat di tempat ini, semoga Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi di sini Syekh Abdurrahman Siddiq menyebutkan di dalam kitab Amal Ma'rifat, adapun syariat artinya kenyataannya, yakni barang yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala daripada segala hukum amar dan nahi. Artinya syariat ini gawian yang nyata, gawian zahir, jasmani, yang berkaitan dengan yang namanya amar dan nahi, perintah dan larangan. Makanya Al-Quran itu isinya hanya ada 2. Dari juz pertama sampai juz akhir, dari juz 1 sampai juz 32 aja isinya tuh perintah dan larangan, amar dan nahi. Itu kesimpulannya. Berkaitan dengan syariat dan berkaitan dengan hukum di situ tuh. Sebagaimana di dalam syariat itu amar, Allah Ta'ala perintahkan kita, yakni diartikan sebagai wajib atau fardu. Di antaranya dalam hukum syariat kita menuntut ilmu semacam ini. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah fardu, hukumnya wajib. Ini berkaitan dengan amar zahir syariat. Jadi jasmani kita, awak kita memang datang ke majelis, bukan secara berpajam mata, jalan roh aja kok ada majelis yang ada kayak itu. Memang awak-awaknya karena perkara kenyataan, perkara zahir. Amar, perintah dengan perintah Allah, dan yang dilarang Allah. Yang diperintah jelas itu yang fardu, yang wajib. Ada yang namanya fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain macam seperti kita melaksanakan fardu sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, sampai nisabnya mengeluarkan zakat, sampai ada kemampuan yang menunaikan ibadah haji. Itu adalah amrun min Allah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hai orang-orang yang beriman, ujar Allah Ta'ala, aqimus shalah, dirikanlah sembahyang. Itu perintah Allah. Innas salata, sesungguhnya yang namanya sembahyang itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Buah dari sembahyang itu adalah mencegah diri kita, menahan diri kita, menghalangi diri kita daripada berbuat fahsya wal munkar, kejahatan dan kemunkaran. Karena kejahatan dan kemunkaran ini adalah nahi dari Allah SWT, larangan dari Allah SWT. Dizahirkan oleh baginda Rasulullah SAW, lalu disebut dengan syariatul Muhammadiyah. Artinya syariat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ini perkara berkaitan dengan kenyataan lahir kita. Sebagaimana kita melaksanakan sholat wajib kita itu suci badan, suci pakaian, dan suci tempat. Perkara amar ini. Sudah awak bersih, berwudu dengan sah, lalu sembahyang, ternyata bajunya itu sudah terkena najis, kada sah akhirnya. Ini namanya dalam perkara amar, perkara urusan syariah. Belum lagi mengenai miyah. Al-miyah itu perkara air, perkara baju. Bagaimana yang tahir mutahharam, baju yang suci lagi mensucikan. Ada juga baju yang suci hajat tapi tidak bisa mensucikan. Ada juga air yang mutaghayyir, ada juga mutanajis, mustakmal, dan lain sebagainya. Itu dalam babut taharah dalam kitab fikih, dan kita akan membahas fikih di sini.
banyak aja guru-guru yang lain membahas itu. Ada tamara kita kayak ada tamaju. Artinya garis besarnya syariat ini adalah perkara dalam urusan fikih, amar dan nahi, perintah dan larangan. Sebagaimana hukum halal haram, riba dan sebagainya, ini amar dan nahi. Karena orang yang takwa itu juga menjunjung tinggi amar dan nahi. Definisi takwa adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, yakni artinya menjunjung tinggi segala yang diperintah Allah SWT dan menjauhi segala yang dilarang. Dalam urusan zahir seperti kita memakai narkoba, minum minuman keras, berzina, menipu orang, maling, merampok dan lain sebagainya, itu adalah nahi. Perintah pulang seperti puasa, sembahyang, bersedekah dan lain sebagainya, itu adalah amar dari Allah, urusan syariat. Dan ini banyak yang sudah dibahas dalam para dai-dai kita. Yang kedua, adapun thariqah. Dan adapun thariqah artinya jalan, yakni jalan yang menyempurnakan syariat seperti taubat dan juhud dan tawakal dan sabar dan ridha dan sidik, jujur dan mahabbah dan ikratul maut, mengingat kematian dan lainnya daripada segala perangai sifat yang terpuji, maka ia ta'alluq pada hati dan nyata terlihat pada anggota. Yang kedua, setelah syariat kita jalankan, karena syariat itu kasabinah, syariat ini laksana kapal, wa tariqatu kal bahri, dan tariqah ini laksana lautan. Kapal tanpa melewati lautan bagaimana bisa jalan? Artinya syariat itu tanpa didampingi tariqah, maka laksana kapal yang kandas seperti kapal nang di taping, kapal nang di daratan. Karena kau berjalan, mau kada mau orang yang berpegang teguh dengan syariat ini, masuklah dia kepada jalur yang kedua, yakni tariqah. Apa jelaskan makna tariqah? Adalah jalan menyempurnakan syariat tadi, lautan untuk menjadi jalan sarana perjalanan kapal tadi, supaya sempurna syariat tadi. Ujar sidin di sini agar seperti kita itu apa, bertaubat. Orang-orang bahari habis sembahyang tetap membaca istighfar, karena apa kisahnya? Imbah menggawe kebaikan, selesai sembahyang kok membaca istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Beristighfar orang-orang bahari habis sembahyang. Karena kisahnya takutan di dalam sembahyangnya tadi, tarikahnya lepas. Apa tarikahnya? Menjaga suluk hati agar tidak termasuk sembahyang yang ghafilin, sembahyang yang lalai. Karena syariat tanpa didampingi dengan tarikah, atau dalam bahasa nyamannya kita paham, ilmu tasawuf, untuk membersihkan hati, menjernihkan jiwa, Allah Ta'ala menyuruh juga dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ya Allah, wa ma umiru, Allah Ta'ala tidak menyuruh illa liya'budullah, kecuali Allah menyuruh hamba-hambanya yang menyembah Allah Ta'ala dengan secara apa? Mukhlisin, supaya berjiwa ikhlas. Nah, untuk mencapai keikhlasan ini, masuklah dalam kajian tasawuf yang bisa disebut dengan jalan tariqah, supaya mencari bagaimana itu taubat, zuhud, tawakal, sabar, ridha, sidik, mahabbah, zikratul maut dan lain sebagainya. Bagaimana mengganti takabur menjadi tawadhu, bagaimana mengganti sifat ghadab, sifat pemarah menjadi sifat sabar, hubud dunia menjadi bughudud dunia, menjadi benci dunia. Ini dalam bab tariqah di sini, untuk menyempurnakan syariat tadi. Syariat bagus mengatur kita, menyuruh kita sembahyang, tetapi tariqah melarang sembahyang orang yang ghafilin. Contohnya, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang sembahyang.
Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang sembahyang. Kenapa maka celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Sembahyangnya itu sahun, ghafilun, lalai mengingat Allah. Kenapa maka bisa lalai mengingat Allah? Karena tarikahnya kan ada, tasawufnya kan ada. Buktinya apa? Alladzina hum yura'un. Dalam sembahyangnya mereka membawa sifat riya, minta tangguh, minta pandang, minta lihat. Oleh karena itulah kita orang yang mempergunakan amal syariat ini wajib didampingi dengan jalan thariqah, pembersihan daripada sifat-sifat madmumah yang di dalam hati yang merusak amal zahir. Ta'alluqnya kepada apa ini tadi dijelasin? Ta'alluqnya kepada hati kita dan bernyata nampak pada anggota zahir. Andakannya di hati thariqah ini tapi nampak pada zahir. Untuk penyempurna syariat tadi, andai kata kalau kita bisa artikan dari itu sini menyentuhkan syariat itu seperti kapal, thariqah ini seperti lautan. Bagaimana mungkin kapal bisa berlayar tanpa jalan thariqah, yakni bahri tadi, lautan tadi, sarana bagi kapal untuk berjalan. Sama thariqah ini sarana untuk syariat itu berjalan mulus sesuai dengan apa yang diinginkan, diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Apa tadi? Mukhlishina lahuddin, ikhlas untuk menjalankan agama ini. Ala lillahi dinul khalis. Ujar Rasulullah dalam riwayat, perhatikanlah hai sahabat-sahabatku, hai umat-umatku, Allah Ta'ala itu menerima hanya orang yang dinul khalis, pemegang agama yang bersih aja, nang rigat kada mau sini. Misal guru didik disuguhi usup limping, tetapi limping tadi memang limping nang nyaman, pisang talas, gelapung yang nang harat, tetapi limping tadi ada bakuang tahi kambing. Disuguhkan ke guru didik oleh usup tadi, kira-kira guru didik maulah menerima? Paling-paling sup sini wajib tapak akan sini rumah. Misalnya supaya usupnya hadirnya. Itu laksana syariat nang tanpa dikaitkan dengan thariqah, seperti menyuguhi paguruan tadi, wadai limping nang ditaburi tahi kambing, disuguhi ke paguruan, kira-kira tari masjidin lah. Kadang-kala wadainya baik tetapi selainnya kotor, laksana sambahyangnya baik, kalbunya kotor. Ia fawailun lil musallin. Lalu jalan thariqah inilah suluknya supaya syariat tadi menjadi sempurna. Laksana kapal yang berjalan di lautan, bukan kapal yang berjalan di atas pasir. Di gurun pasir Allah kapal deh, begitu. Kemana menunjul? Lain kan Nabi Nuh tahu udah berapa jam banjir, kata Bapak sih dia maulah kapal di atas gunung. Itu Nabi Nuh. Lalu jasa Abdurrahman Siddiq tadi supaya menyempurnakan jalan syariat seperti taubat. Taubat kita pun kada pakai thariqah bermasalah. Contohnya di saat seorang hamba mengatakan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, aku memohon ampun kepada Allah. Di mana letak salahnya? Di ketikanya merasa inya engkau minta ampun, situ salahnya. Berarti si hamba ini memiliki kuasa kawa mampu inya bakal hendak minta ampun Allah Ta'ala. Harusnya si hamba tadi jangankan beristighfar, mengatakan hanya kata kawa. Nang maulah hak inya itu hak kawa beristighfar. Harus disadari ini Allah Ta'ala juga menggeretikkan hatiku. Akhirnya aku mau beristighfar Allah Ta'ala, mau bertaubat Allah Ta'ala. Nang ini nih, jangan kajar orang bahari. Ingat dulu ke orang bahari bener. Kadang bahari bener juga. Ini kuitan julak nih lah. Kayaknya Guru Bambang nih, Kai Salim. Kamu
muntai. Beristighfar tuh bahmiyah jadi jangan sampai mata kakap terbuka. Napa kayu mata kakap tuh jopong tuh aja jadi bila mata kakap terbuka ikan timbang makin banget banyu masuk. Kayak bajulun kayak misalnya ikan tuh jadi beristighfar minta ampun Allah Taala bagus, tapi jangan rasa saurang nang kau beristighfar jadi ingati nang kau mau mulai istighfar tuh Allah Taala juga. Amun ikam di sini merasa kau beristighfar bukan dari ampun Allah Taala, bisa makin bertambah syirik ikam. Jepung mata kakap tuh nang di bawah nang berlubang tuh nah. Apa orang bahari tahu bang orang bahari kan tahu aja sama mata kakap tuh pokoknya kesan membuang banyu tuh. Amun itu tak buka jadi timba aja banyunya mencaruruk belangnya masuk lalu ada habis-habisnya. Gara-gara apa? Waktu kita mau ucap istighfar jangan merasa saurang nang kawa beristighfar. Allah Ta'ala nang membukakan hati kita untuk kita beristighfar. Allah Ta'ala nang mengkawa akan untuk kita mengucap astagfirullah. Bukan kemampuan kita, tetapi anugerah Allah Ta'ala juga nang maulah kita mau bertaubat. Nah gini nang jamu makin beristighfar makin bebangat dosa masuk karena syirik habis itu. Rasa kawa aku ibadah baca istighfar dari jalan hari ini 7.000 misalnya kepada kira-kira aja dosa pengang mabuk tadi yang Allah Ta'ala ya ada tuh malah babangan rasa kawa terima. Syariat menyuruh kita beristighfar, fastaghfiruh, ujar hati di atas mimbar, fastaghfiruh, minta ampunlah kalian kepada Allah, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu yang bernama Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bujur syariat menyuruh beristighfar, cuma istighfar tadi diistighfari lagi. Lalu perkataan orang-orang tasawuf zaman bahari, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar kami ini perlu istighfar lagi. Ada apa maksudnya tuh? Istighfaruna yahtaju ila istighfarin. Istighfar kami memerlukan istighfar lagi. Maksudnya ketika kami beristighfar lagi, ya Allah, lain ulun nang kau beristighfar, pian nang olah ulun kau beristighfar, kuasa pian kehendak pian bukan kehendak ulun. Nah itu maksudnya. Istighfaruna yahtaju bila istighfar. Istighfar kami memerlukan istighfar lagi. Jangan merasa seorang nang kau beristighfar. Akhirnya bila rasa seorang Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bertambah terus sirik hapinya. Sirik hapi itu tuh sirik nah halus ya. Tadi cacak mau 2 gayung banyak aja juga. Kalau rancangan manggawi sirik halus, banyak aja kita tumpuk. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Dalam Al-Quran gitu Allah Ta'ala menyuruh Watubu ilallahi taubatan nasuha. Hai hamba-hambaku, taubatlah kalian kepadaku dengan taubat nasuha. Di mana titik taubat nasuha tadi? Taubat yang sebenar-benar nasuha. Taubat yang sebenar-benar taubat yaitu beristighfar daripada istighfar. Mohon ampun di ketika bermohon ampun. Jangan sampai seorang yang merasa kau mohon ampun atas daya dan kuasa seorang kau minta ampun oleh Allah Ta'ala, kau beristighfar oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai. Artinya sebelum kita beristighfar, Sang Maha Batin, Al-Batin, Sang Maha Batin sudah menggerakkan batin kita untuk beristighfar kepada Allah Ta'ala. Daya dan kuasa sidin, kuasa dan kehendak sidin itu nak mengatur kita supaya muntung kita, hati kita bertaubat beristighfar kepada Allah Ta'ala. Itulah yang disebut dengan nasuha. Nasuha jadinya nang tutup. Aku taubat nasuha aja. Nyambat, tanya nyaman ya nyambat. Kisahnya kayak apa? Dan zuhud. Nah, jadi Syekh Abdurrahman Siddiq, tarikah ini menyempurnakan jalan syariat kita seperti taubat dan zuhud. Zuhud bukan berarti kita itu benci dengan dunia karena memiliki dunia. Ada. Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani sekumpul martabura orang suki
Apakah Sidin kada zuhud? Sidin ahli zuhud. Wali nang kaya, Nabiullah Sulaiman memiliki kerajaan nang besar, sampai batu kerikilnya pun adalah terbuat daripada berlian dan permata. Apakah Nabi Sulaiman kada zuhud? Nabi Sulaiman itu tokohnya zuhud. Jadi zuhud itu tidak identik kada lebih mengarah kepada baju compang camping, sandal capal pagat cucuk paku, kada kayak itu kada. Kopi yang masak pinang kuning, kada kayak itu kada. Itu sidin itu zuhud, jangan apa ngingin tuannya baju sidin aja. Kada kayak itu kada namanya zuhud di dunia tuh. Nangaran zuhud itu qalbunya, hatinya tidak menyimpan duniawiyah. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Hasbi Rabbi jalallah, cukup haja bagiku ini keagungan Allah saja aku pandang. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada yang kusimpan di hatiku ini melainkan hanya Allah. Itu maknanya. Ujung-ujungnya apa? Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Nangnya pandang Nur Muhammad aja lagi. Tidak ada wujud mobilku ini melainkan nang wujud adalah Nur Muhammad. Zuhud tak. Amun tak pandang kacamata, ada tembus kepada Nur Muhammad sallallahu besar hubur dunia. Tetapi kalau kita pandang wujud kacamata ini terbit daripada nur yang mulia, yang di Nur Muhammad kada ada zuhud, kada ada hubur dunianya kita. Akhirnya apa? Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada yang mewujud lagi melainkan hanya kebesaran Allah. Silahkan kita memiliki mobil mewah, silahkan punya rumah mewah, silahkan, tetapi jangan sampai melupakan Nur Muhammad sallallahu, supaya hati kita menyimpan ma fi qalbi ghairullah, tidak ada yang kusimpan di hatiku ini melainkan Allah. Itulah orang yang zuhud dengan dunia. Bukan zuhud itu terlihat seperti orang nang kumuh, combang cambing, bajalan tipak-tipak, kada sing sandalan, tadi cucuk pakuha pulang misalnya. Kada kayak itu. Tetapi yang namanya zuhud di sini, di hatinya itu tidak terikat dengan yang namanya dunia, tetapi yang dia pandang hanyalah kebesaran Allah, keelokan daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilang wujud mobilnya, hilang wujud rumahnya, hilang wujud amasnya, hilang wujud utasnya, hilang wujud pakaiannya. Yang ada yang jelas dia lihat adalah nur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Kada lagi itu yang membuat dunianya, itulah zuhud. Nyaman nang sugih hidup apa? Sugih tadi sugih nambah ilmu, bila sugih nang jahil, hisabnya juga nambah hikmat. $500 tahun tadi orang sugih nang ada ilmu dia masuk surga. Aku nang sugih ke ilmu ya Allah. Nang camuh lagi mana sakit, mana melarat, mana jahil, mengiktirat pulang. Baik jadi kumpai. Nyata-nyata makan kambing. Nang ini ujar para sahabat bahari, ya laitani kuntu rashishan. Uma aijal sayyidina Ali, seandainya aku jadi kumpai aja bang, kada dimakan neraka aku. Takutan para sahabat turun Nabi neraka. Dan ketika turun ayat waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakar api neraka itu adalah batu dan manusia. Karena khitab, karena tunjuk, karena bidik, kita yang bernama manusia ini terbidik sebagai calon bahan bakar api neraka. Kayak apa supaya menepis bidikan tadi? Yaitu dengan jalan mengkaji ilmu ma'rifatullah.
Nah, itu perlulah kita juga dengan yang namanya tarekah ini supaya membersihkan syariat kita. Jangan sampai syariat ini tercampur dengan akhlak-akhlak madhumah, kekotoran-kekotoran yang merusak amal kita, menyapu bersih amal kita, akhirnya tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan Allah taala kemudahan untuk menggandeng antara syariat dan tarekah ini, supaya amal ibadah kita itu khalis, mukhlisin al-hudin, ikhlas di dalam beramal. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu Allah taala menyuruh. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Aku kadang menyuruh ikam Allah taala liya'budullah, menyembah aku sebagai Allah. Aku kadang menyuruh muhamu kecuali mukhlisin, berselaku ikhlas, bukan karena yang lain. Kemudian lagi dari Syaitan sidik dan zuhud dan tawakal. Nah, orang yang tawakal ini pasti mengenal kepada Zat yang Maha Hidup. Dalilnya adalah wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah engkau hai Muhammad kepada Zat yang Maha Hidup yang tidak akan mati. La yamut. Artinya bila kita berserah diri kepada Nabi Sam mati, contohnya manusia, maka kita berlaku syirik. Berserah diri kepada hanya Zat yang hayyul ladzi la yamut, Sang Maha Hidup tidak pernah mati. Apabila kita berserah diri kepada manusia, menuhankan bos, menuhankan paguruan, menuhankan kuitan, menuhankan gubernur, menuhankan siapa-siapa, kan berarti orang itu berlaku syirik, karena dia berserah diri kepada Zat yang bisa mati. Allah Ta'ala menyuruh bertawakal kepada Zat yang tidak mati, yaitu sidin seorang, Allah Ta'ala seorang. Nah ini dan tawakal, berserah diri itu hanya kepada siapa? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berserah dirilah engkau hai Muhammad kepada Zat yang Maha Hidup, tidak akan mati, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan berserah diri kepada makhluk. Bila berharap lawan makhluk, lihat aja ujung-ujungnya tadi harap. Anu ngeui kana umurnya payo lah ulun meh ngeui pen ulun bagi 300 juta. Payo ngadoakan sidin apa sidin tanah parai. Mahirani kan gak ada dalam perguruan. Oh kamana aja? Aja kisah mendengar kan. Sakit hati gurunya gara-gara apa? Gurunya berserah diri berharap lawan si Haji Atui tadi. Haji Atuinya kena hiran-hiran lagi. Nah, sakit hati sini. Mau bangsat banget itu ya. Ini berharap di situ. Coba wa tawakkal 'alal hayyil ladzi, bertawakal kepada Zat yang Maha Hidup yang tidak bisa mati. Biasa Orang ingkar janji dirinya biasa Orang mampir nahinya biasa Orang mempulinya biasa karena nya ada berharap lawan si nangin tuh nang bisa mati bang, nanginya harap, nanginya serahkan dirinya kepada Zat Al-Hayyil ladzi la yamut, Zat yang Maha Hidup tidak bisa mati. Siapa? Yakni Allah Subhanahu wa taala. Santai jadi menghadapi. Kada ta'umut, kada gelap, busrahnya santai aja. Karena nang inya bertawakal kepada Zat yang Maha Hidup, bukan nang hidup bisa mati. Nang hidup bisa mati ini yang kita nih bang. Dan sabar, ya Syekh Abdurrahman Siddiq ulang. Zuhud, tawakal dan sabar. Sabar. Ingat akan kita kau bersabar tuh Allah Ta'ala Sang Maha Sabur juga. Kalau kita kau bersabar, wasbir wa ma sabruka illallah. Ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wasbir, bersabarlah engkau hai Muhammad, wa ma sabruka illallah. Tidaklah engkau bisa bersabar melainkan Allah Sang Maha Sabur juga mencipta sabar pada dirimu. Bukan hasil kehebatan kita kamu Allah sabar,
Bukan kehebatan kita kau mencipta sabar di hati kita, bukan karena akal kepintaran kita kau bersabar, tetapi zat yang maha sabur, sang maha sabur itulah nang maulah akan sabar di hati kita. Akhirnya kita kawa berlaku sabar. Bukan ciptaan hasil karya kita sabar itu. Allah Ta'ala nama ada di sifat sabar di hati kita. Jika kada sang maha sabur menaruh sabar di dalam hati kita, kada kawa bersabar kita. Bila merasa inya kawa bersabar, itu syirik khafi juga. Karena sang maha sabur, asma Allah yang ke-99 itu yang berlaku. Wasbir wa ma sabruka illallah. Bersabarlah engkau, tidaklah engkau bisa bersabar melainkan Allah yang membuat kesabaran dari. Nah ini jalan tarekah katanya. Atau jalan tarekahnya jalan tasawuf, merenungi diri tadi supaya syariat tadi mantap, supaya syariat tadi sempurna, dengan diiringi, didampingi yang namanya tarekah, artinya ilmu tasawuf. Bahkan orang yang bersifat sabar ini selalu di dalam pandangan Allah SWT. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah, pertolongan Allah, pandangan Allah menyertai orang-orang yang bersabar. Jam berapa dah? Terus ya? Lanjut ready terus ya? Iya, kurang panas. Sabar dan redha. Nah redha bulan. Orang yang masuk dalam tarekah ini Jalsatul Rahman ini bukan hanya sekadar taubat, zuhud, tawakal, sabar, redha juga. Arti redha itu senang aja hatinya, redha aja. Apapun yang terjadi beliau redha. Inilah tanda-tanda orang yang berjiwa mutmainnah. Contoh dalam Al-Quran disebutkan. Sedikit berjujur dulu nah, supaya Haji Juredi jangan ngantuk. Oh iya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ini, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Artinya orang yang memiliki jiwa yang tenang itulah nang kau mencapai ridha ini tadi. Mun jiwanya kacau balau dan galau, kada kau mutmainnah, kada kau nak mencapai ridha, kada kau masuk tarekat orang tu. Apabila jiwa sudah tenang, tentram dan damai, karena dia melakukan sabar tadi, mutmainnah ini kuncinya di sabar tadi. Nah, sabar. Wasbir wa masabruka ilallah tadi. Sabar. Apabila sudah sabar, kau mencapai jiwa mutmainnah, jiwa yang tenang karena berkat kesabarannya. Irji'i ila rabbiki. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah engkau wahai jiwa yang tenang kepada Tuhanmu. Dalam keadaan apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dalam keadaan ridha, senang, mardiyah, disenangi Allah Ta'ala, juga diri dari Allah Ta'ala. Radiyatan mardiyah. Nah, jadi letaknya ridha tadi. Ridha. Orang yang menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, hasil daripada sabar, buahnya adalah ridha. Ridha, artinya ridha, tenang, terima aja. Bagai perjuangan tak ada terima, tetap terjadi. Habis dua-duanya durian di Juntan Warek. Misalnya ada. Maka wareknya apa hirang, dia membawa karung. Bulan warek namanya. Pak, hendak sarik kamana juga. Kotak bang durian aja kan sabar berarti seorang rugihan.
tahun itu dikadang karena kamu mau panen lagi. Sabar kadang kawan di Karasani juga kamana juga memang sudah itulah yang terjadi. Tangan lagi rezeki maling di sini. Rida ridho sedih tanah. Hasil dari bersabar tadi itu berbuahkan ridho. Apabila orang ridho, arti ridho itu senang aja menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang nang ridho ini orang nang paham menerima daripada rukun iman yang ke-6. Rukun iman yang ke-6 itu pinandunya. Wa qadru khairihi wa syarrihi min Allah. Kejadian baik dan buruk itu semata-mata dari Allah pinandunya. Nah, gak ada jadi berjual durian nih kita. Rapai dapatnya warik, buahnya masih kayak gagang, putikinya sudah ujar. Sabar ya sidin. Ridho. Kadang nama ambil senapang angin teman imbang kepala warik kadang. Lalu ridho sidin senang. Lihati sambung ayatnya. Orang yang ridho, orang yang menerima ketetapan dari Allah Ta'ala itu padkhuli fi ibadi, diakui Allah sebagai hamba. Padkhuli fi ibadi, masuklah engkau hai Haji Ipul. Misalnya Haji Ipul yang berbuat ridho, hasil sabar sendiri. Bi ibadi, dalam jumlah golongan hamba-hambaku. Nah, apabila sudah Allah Ta'ala akui sebagai ibad, sebagai hamba, maka status orang itu adalah abdullah, hamba Allah, sesuai dengan status Rasulullah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menamai wujud Rasulullah itu dengan Abdullah. Qama abdullah, telah berdiri hamba Allah. Siapa yang berdiri pada saat itu? Yakni Nabi Muhammad SAW. Nama-namai wujud Rasulullah sebagai Abdullah itu Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Qama Abdullah, telah berdiri seorang hamba Allah, yakni Rasulullah SAW. Jadi nama lain daripada Nabi Muhammad itu adalah Abdullah bin Abdullah, hamba Allah, anak hamba Allah. Gara-gara masuk fi ibadi, buah daripada bersabar tadi menimbulkan ridho, menimbulkan menerima ketetapan dari Allah yang namanya tawakal tadi. Ridho ikhlasnya. Lalu apabila sudah ridho, Allah Ta'ala pun ridho launinya, inya ridho dengan keputusan ketetapan Allah Ta'ala. Padkhuli fi ibadi, masuklah kau dalam jumlah golongan hamba-Ku. Apabila sudah masuk dalam jumlah golongan hamba-Ku ya Allah Ta'ala, nah timbang kalimat berikutnya. Padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam jannati, ke dalam surgaku. Orang yang dijamin Allah Ta'ala surga. Inilah pentingnya syariat tadi didampingi dengan tarekat supaya kita jadi ahli surga. Setelah itu apalagi yang tadi, dan siddiq, berjiwa jujur, mewarisi sifat Rasulullah. Siddiq amanah, patonah, tabligh, siddiq jujur, kada berlaku kizib, pendustaan, mengabuau kisah dusta sebenarnya. Itu kata siddiq nyaranya, kada jujur. Aku aja panglah jadi aku nukar semalam modalnya 70.000, padahal nukar 20.000 ha. Antuannya udah jujur katanya. Ayo di nomor nukar 80 ada apa ya? Tunggalnya ada jujur. Kayak pandang wadah boleh jannati. Dan mahabbah. Man ahabba lika Allah, ahabballahu lika'ahu, ujar Rasulullah. Siapa yang hatinya terpaut cinta kepada Allah, maka Allah pun juga terpaut cinta ingin berjumpa dengannya. Jadi perjumpaan antara hamba dengan Tuhan itu diikat dengan tali, yang namanya tali itu bernama mahabbah, tali cinta. Itu sudah siddiq dan mahabbah. Apabila sudah tali cinta antara hamba itu terikat, maka orang tersebut zikratul maut, pasti mengingat kematian. Makanya Rasulullah bersabda,
Kafa bil mauti wa'izatan, cukup kematian sebagai nasihat untukmu. Apabila engkau ingat mati, kada wani berbuat semena-mena, kada wani berbuat macam-macam, kada wani berbuat kemunkaran, kada wani berbuat kezaliman, karena ini zikratul maut, ingat mati. Zikratul maut itu termasuk tarikat tuh. Oh bapakmu disasadani main judi, ingati mati. Ujar Nabi ini, artinya Nabi ini membawa abahan silak ini jadi masuk ke jalan tarikat, jalan tasawuf, supaya mengingat kematian. Jakanya kita ini hidup kakal abadi, ayo aja macam-macam. Ini kayak apa aja jagaunya, kayak apa aja sugihnya, kayak apa aja tinggi pangkatnya, kayak apa aja gagahnya, bagaimana aja tampannya, kayak apa aja cantiknya, pasti mati. Kadang kekalnya. Dan itulah pentingnya kita zikratul maut untuk mengingat kematian. Jadi Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memperkuat mengingat kematian ini dengan satu cara, yakni banyaki berziarah. Lalu kita berziarah itu melihat kuburan, ingat mati kalau. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulunya aku melarang kalian berziarah kubur ya Nabi, karena orang jahiliyah ziarah kubur bahari manuhanakan kubur. Wahai datu, tolongi aku manuhanakan kuburan. Setelah Islam datang, para sahabat tercerahkan dengan nur keilmuan yang diajarkan oleh Rasulullah. Hilang sudah sifat syirik, hilang sudah sifat menuhankan benda. Akhirnya ujar Nabi, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Dulunya aku melarang kalian ziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang kalian berziarahlah. Ziarah kubur kalian, hai para sahabatku. Fazuruha li'annaha tudzakkirakum ilal maut. Karena ikam ziarah kubur itu karena ikam ingat mati. Bila ikam ziarah kubur, ingat tuh mati. Kubur kuitan, apalagi kubur wali-wali, sangat-sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bila berziarah ke kubur wali-wali itu harapan kita apa? Wahai datu anu, wahai misalnya datu Tunggang Barangan, wahai datu Kalang Bukuning, wahai datu Abu Talha, mudahan kena ulun mati kakumpul lawan pian. Kayak itu harapan kita. Ingat mati kalau. Nah itu ziarah kubur. Kayak guru di sini nah. Orang nang dalam seminggu tuh kada kawa kan ziarah. Berziarah lalu sini mana-mana kan. Nah itu salah satu tarekah juga. Orang nang banyak ziarah kubur itu adalah tarekah ngarannya. Karena dalam bab zikratul maut, mengingat kematian. Jadi malam ini udah tidak masuk tarekah, iringi guru di berziarah besar ya. Ziarah kemana kan? Dan lainnya daripada segala perangai yang terpuji, maka ia ta'aluk pada hati dan nyata pada anggota. Yang namanya tarekah ini berta'aluk terhubung dengan hati, nyata kepada anggota. Kelihatan jelas pada batang tubuhnya hasil daripada tarekah yang ia amalkan di dalam batinnya tadi. Sifat sabar, sifat jujur, tawakal, zuhud, redha, tawadhu dan lain sebagainya nampak pada jasmaninya. Nang terlahir dari pancaran hatinya tadi, nang menyimpan tarekahnya tadi. Akhirnya apabila sudah kapalnya baik, kada putus, lautannya pun baik, kada bergelombang. Lautan yang kada ada badainya. Lalu nyaman mengalunyur tarekah tadi disertai dengan syariat tadi disertai dengan tarekah. Mengalunyur kapal tadi tanpa ada hambatan dan gangguan. Akhirnya kayaknya kita masuk pulang kepada hakikat. Jam belum lagi. Belum lagi jam 10 harus dulu. Adapun hakikat. Dan adapun hakikat artinya hakikat keyakinan yang sebenarnya yang wajib dipercayakan sama ada, baik berupa ilahiyat, hubungan ketuhanan, atau nabawiyat, hubungan kenabian, atau sam'iyat, kabar wahyu dari Allah,
yaitu ta'alluq ia pada hati, yakni berhubungan dengan perbuatan hati. Nah, hakikat ini bang di dalam maknanya. Wal hakikatu kal-lu'lu'. Hakikat itu seperti permata. Jadi syariat, syariat itu laksana kapal nang berlayar di tarekat di lautan. Di dalam lautan itu, di dasar lautan nang dalam tadi menyimpan lu'lu', menyimpan mutiara. Dan orang yang ingin mencapai mutiara tadi mesti harus menyelam. Mesti harus menyelam ke dasar laut mengambil mutiara tadi. Menyelam itulah yang namanya mujahadah. Untuk mencapai hakikat. Tanpa mujahadah mustahil kita memperoleh yang namanya al-haqiqah. Ini kapal bagaimana? Seperti syariat. Apa? Nah, kapal layar begini. Amun tanpa lautan dia pada jalan. Bisa syariat begini nih. Lalu syariat ini tadi supaya disempurnakan, masuklah juga seorang hamba tadi kepada yang namanya tarekah. Nah, tarekahnya. Tarekan yang kita kisahkan tadi sudah ada. Ya lautan di tarekahnya, jalan bagi kapal. Lalu kapalnya berlayar. Mencari hakikat di mana nih hakikatnya? Hakikat. Hakikat itu di dalam laut ini. Ini hakikat. Syariat seperti kapal, tarekat seperti laut. Ini laut nih. Dan hakikat itu seperti lu'lu'. Lu'lu' itu yang kita tahu apa? Mutiara. Nah. Orang untuk mencapai hakikat, untuk mencari hakikat, mencari lu'lu', mencari mutiara, mesti harus menyelam. Yang namanya berjalan inilah yang disebut dengan mujahadah. Apa itu mujahadah? Artinya berjuang. Nah, berjuang. Karena santai ada berjuang. Sungguh-sungguh kita harus semangat menaiki puncak gunung Bromo. Nah, itu bermujahadah, hanya berjuang. Untuk mencapai hakikat mesti harus mujahadah. Untuk mencapai lu'lu' atau mutiara mesti harus menyelam. Banyak itulah nang bermujahadah berjuang. Kenapa mau berjuang? Malahan hina. Menyelam. Malahan hina. Belum lagi di tangan ada ikan hiu, ikan pari, ikan paus, macam-macam. Ya laksana orang yang mencapai hakikat nih. Setelah jalan tarekah masuk ke hakikat, pasti banyak fitnahan dalam hidupnya, pasti banyak cobaan dalam hidupnya. Nang apa-apakah? Waktu aku mengaji tadi guru aja payuannya jualan. Pas mengaji hakikat tangka ada payuhan. Besar aja itu. Waktu baru mengaji tadi guru aja. Nah, itu macam-macam kisahnya lah. Ya kau aja biar merasakan masing-masing. Bila ada berarti belum. Karena ada aja. Nah, waktu baru mengaji biasa ketakuran ya lah. Pas mengaji pada orang sesat, ranguti orang, nah iya dia menjaga juga. Lalu jasa Abdurrahman Siddiq yang namanya adapun hakikat itu iktikat yang sebenarnya, keyakinan yang sebenarnya, yang wajib dipercayakan, yang wajib kita percaya sama ada ilahiyat, baik bang dari segi ilahiyat ataupun saniyat. Apa tadi ilahiyat di situ saja? Hubungan ketuhanan atau nabawiyat, hubungan kenabian, dan samiyat kabar wahyu dari Allah seperti Quran dan hadis qudsi. Semuanya itu berhubungan dengan hati dan perbuatan hati, bukan perbuatan zahir lah, bukan perbuatan jasad.
berhubungan dengan hati, gawean hati ulang. Ini namanya hakikat itu di dalam. Karena pian mutiara nang mahal hasil daripada pian banyalang bebocah hadiah tadi. Kada mungkin pian andak di palatar rumah, pasti pian andak di dalam lamari, di dalam laci, di dalam kamar nang terkunci. Kada mungkin mutiara nang mahal harganya pian andak di muhara lawang, kada mungkin. Itu hakikat tadi itu. Artinya perangai batin, gawean hati nang bertakluk kepada hati kita juga supaya mencapai radhiyatan mardiyah tadi. Syariat itu laksana misalnya ada kita tuh orang para jaya lah orang tuh di sana kebakaran. Awalnya Pak Jaya kan melihat dalil ada api, ada kukus, ada asap. Itu syariat udah diam di situ aja nya, itu kebakaran lah jalannya itu nah ada kukusnya jadi membubul hilang. Orang tarikat penasaran di mana lah kebakaran tuh ya? Kampungnya, mang itu tarikat orangnya. Hakikat melihat langsung kebakaran api di hakikat, bisa bujur kebakaran nih nah. Gudang anu saya kebakaran, gudang apa? Gudang kata kebakaran itu hakikat kebakaran. Jadi orang syariat bertahan di memandang dalil, memandang kukus. Tarikah itu orang nang orang nang penasaran mau menyasahi di mana letaknya. Menyasah aja nih, bukan sampai itu menyasah warak. Suluk mereka tarikat, hakikat sampai ke tujuan melihat kobaran api tadi, itulah hakikat, melihat kobarannya. Kalau di sini tadi apa? Orang hakikat tadi menyelam begitu. Dan adapun ma'rifat, adapun ma'rifat artinya pengenalan yang sempurna kepada Allah Ta'ala pada akal dan asma dan sifat dan zat dengan hakikat yang yakin sekira-kira tetap pada hakikatnya bahwa tiada yang memperbuat sekalian kainat alam semesta melainkan Allah Ta'ala. Ma'rifat ini adalah etikat yang sebenar-benarnya, etikat dalam sir hati, rahasia hati. Artinya hatinya hati, fuad. Di balik diri jasmani kita ada sadar namanya, ada sudur. Sudur ini lapisan pertama, nah bisa diganggu oleh setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudur di balik dada kita, itulah tempat setan basarang yang mewaswasi kita, mengganggu kita. Di dalam sudur masih ada golok kalbu, hati. Itu pun bisa berbolak-balik, kadang baik, kadang hantak, kadang mau. Makanya orang membaca doa di ketika tahiyat, ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikan segala hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku, ala dinika wa ala ta'atika, atas jalan agamamu dan jalan berbuat taat kepadamu. Karena hati ini bisa mendapatkan penyakit. Fi qulubihim maradun. Hati-hati kita ini bisa diterpa yang namanya penyakit batin, penyakit hati. Nang sakit hatinya sudah berpenyakit, fazadahumullahu marada, tambah ta'ala penyakitnya dengan penyakit syirik, makinnya sir hati ulang yang urusan ma'rifatnya dalam sir hati ini. Di balik sadar atau sudur ada lagi yang lebih dalam yang namanya kulub atau hati kulub. Di balik kulub ada lagi yang lebih terdalam. Ma kadzabal fuadu mara'a, fuad namanya. Nah, fuad. Fuad. Di balik fuad ini sudah kada mau berdustanya.
Maka zabal fuadu mar'a. Apabila hati ini mau bolak-balik, kadang turun ke majelis, kadang mau beribadah, kadang. Tapi kalau fuad pasti istiqomah orangnya. Karena pandangannya sudah kadang mau bohong lagi. Jarnya masam ya masam, jarnya manis ya manis. Kadang maunya bersifat munafik, manis dipadahkan pahit, atau pahit dikatakan manis. Itulah gawian fuad. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Di dalam diri kita ini nah, unsur pertama sudur nang rancak diganggu menjadi sarang syaitan, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini nang rancak diganggu syaitan, was-was. Allah salli Allah Akbar. Biasa ulang. Ini sudur yang enggak syariat. Tetapi masuk ke tarikat kulub ada sudah 50-50, 50 kebaikan, 50 kejahatan. Kadang orangnya pindah-pindah berajin, pindah bercakal, kadang ada dropnya. Kayaknya cakal ke majelis, ada yang hilang, tidak kabar. Terus masih duduk di kolom, masih bisa terserang yang namanya marad. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati mereka ini bila sudah diserang penyakit, kalau tanpa diobati datang ke majelis, kaswatul qulub, jadinya keras hati itu tadi. Obat hati itu ya ke majelis supaya hati kita menjadi lemah lembek. Kalau masuk ke fuad qulubnya, mun kada datang ke majelis 3 hari kan jadi Imam Ghazali, keras hati itu. Maka bila kada diobati, kada datang ke majelis, fazadahumullahu marada, bertambah sakit, bertambah keras, bertambah ngalih di penehi, salah gue, mati kada bisa kubur. Ini kan mulai mati kada kita sembahyangkan, marah itu buruk situnya, jangan diurusi. Dan bukan hanya bisa bersifat sakit, kulub ini kadang bisa disebut juga Allah Ta'ala tutup hatinya tenang. Khatamallahu ala qulubihim. Kalau sudah Allah Ta'ala khatam, Allah Ta'ala tutup, Allah Ta'ala kunci hatinya, maka wa ala sam'ihim, pandangannya pun tak kunci, kada mau menerima lagi kebaikan. Kayak apa aja menasihati dengan dalil apapun tetap kada terimanya. Hatinya sudah dikunci Allah Ta'ala. Sam'ihim, kada mau dengar lagi. Biar pakai dalil Quran, dalil hadis dengan kalam-kalam hikmah daripada alim ulama, dari kalam-kalam sufi, kada mau nerima lagi terimanya. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim, biarnya melihat pun juga orang memutih datangan, tatap parai aja pandangannya. Apabila sudah hatinya terkunci, telinga terkunci, mata terkunci, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Calaka manusia yang itu, ghishawah, calaka manusia yang itu. Bila sudah calaka, walahum azabun azim, orang itu diajab oleh Allah Ta'ala dengan ajab yang sangat besar, yang sangat pedih, berawal daripada kulub kada beres. Makanya yang kau menemui Allah Ta'ala itu adalah wa ma atallaha illa man atallaha biqalbin salim. Hanya hati yang selamat aja nang kawa dipuji Allah Ta'ala. Hati yang kotor nang belum istiqamah mencapai fuad parai. Nah, lalu kita datang ke majelis untuk mengasah kulub kita supaya tembus ke pintu ketiga, pintu hakikat, yaitu fuad. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Hati nang di lebih dalam nih, sir hati ngaran. Sir hati inilah letaknya tauhid kita nang kada bisa berubah. Walaupun kita melakukan kemaksiatan, tetap kada meninggal Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tetap Tuhanku. Kada memberinya jadi kafir, kada memberinya murtad, kayak apa aja murtadnya inya, tetapinya kada murtad fuad nangina. Jembar benar-benar. Nah, Pak, ya sedikit lagi. Sekarang pahit dulu ya, menurut kuda.
Nama beruku si sesadengin guru belum beruku. Sudur guru fuad. Di balik fuad ini yang kita cari. Ada lagi yang namanya wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidaklah orang itu bisa beristiqamah terus-menerus berzikir kepada Allah melainkan golongan ulul albab, orang-orang yang memiliki lub. Lub inilah hati sir yang paling dalam. Inilah orang makrifat. Ini pendudukan syariat, tarikat, hakikat. Inilah orang makrifat lub. Inilah yang namanya sir hati, rahasia hati. Hatinya hati. Nah, ini lub namanya. Jadi ada empat gelombang. Nah, si hatinya si insan yang ini. Ada sudur, qulub, fuad, qulub. Nah itu. Jadi orang nang orang nama makrifat ini tadi apa? Pengenalan yang sempurna kepada Allah Taala aja saya sedih. Sempurna kamil. Sempurna yang mengenal Allah Taala, bukan hanya sekedar mengenal nama. Karena nama itu adalah huruf alif lam lam ha dan huruf itu makhluk. Yang kita kenal itu wujud musamma, zat yang punya nama, bukan hanya sekedar nama. Kalau alif lam lam ha, guru Bambang bisa mau ulah. Nah, kalau Allah nama Allah adalah guru kami Allah nah. Alif lam ha. Jadi Allah ini huruf lain Tuhan ini huruf. Tetapi kita disuruh mengenal wujud musamma, zat yang punya nama yang bernama Allah ini siapa. Itulah tujuannya kita mengkaji amal makrifat ini, supaya mengenal hak ini, kita mengenal af'alnya Allah. Lam kedua ini mengenal sifatnya, lam pertama ini mengenal asma'nya, dan alif ini mengenal zatnya. Itulah orang yang kamil, yang sempurna makrifatnya, mengenal zat Allah, asma Allah, sifat Allah, af'al Allah. Jadi kan kita ngomong makrifat dengan kelanjutannya, bab af'al, asma, sifat, zat yang ada di dalam kitabnya, ada babnya kan. Artinya sempurna mengenal kepada Allah Ta'ala, ta'alluqnya kepada sir hati. Hubungannya mengenal empat bab nang ini, sir hati kita, yaitu di lub itu tadi. Keyakinan dan keesaan Allah tadi punya, karena kau mencapai sir hati di lub tadi kan Allah ya. Artinya apa di sini? Mengenal wahdaniyat Allah Ta'ala pada af'al dan pada asma dan pada sifat dan pada zat. Jadi wahdaniyat itu adalah kesimpulan daripada sifat 20. Dari wujud, idam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, qalam, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Kesimpulan sifat 20 itu satu titik tauhidnya itu di mana? Wahdaniyat. Wahdaniyat inilah yang namanya tauhid tadi. Wahdaniyat tauhid tadi. Esanya Allah Ta'ala ini dari segi zatnya, segi asmanya, segi sifatnya, dan segi af'alnya. Nanti perjalanannya, babnya yang lebih jelas di pertemuan yang akan datang, sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh pengarang kitab di sini. Membicarakan tentang khusus bab wahdaniyat af'al, wahdaniyat sifat, wahdaniyat asma, dan wahdaniyat zat. Nah ini kan baru mukadimah. Itulah supaya mencapai sempurna pengenalan kita. Lalu kita yang kita harapkan mengkaji ilmu semacam ini supaya di alam barzakh kita menjawab bilisanin fasihin, dengan lisan yang fasih. Ketika ditanya oleh munkar dan nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ini pertanyaan makrifat, bukan pertanyaan syariat, bukan pertanyaan tarikat, bukan pertanyaan hakikat, tetapi pertanyaan makrifat. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabannya adalah Allahu Rabbi haqqa. Agar kita bisa menjawab dengan kalimat Allahu Rabbi haqqa,
Allah adalah Tuhanku yang sebenar-benarnya, maka jalannya adalah mengenal siapakah yang bernama Allah, zat yang punya nama bernama Allah ini dari segi wahdaniyatnya, keesaannya, segi af'alnya, sifatnya, asmanya, dan zatnya, hingga kita tidak bertuhankan hanya sekedar nama dan huruf saja. Itu aja Pak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa diberikan Allah Ta'ala umur yang panjang, sehat badan, bisa berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Berkah daripada keilmuannya Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, berkah dari kalam bayan. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini mendapatkan pandangan daripada beliau-beliau yang mulia. Diberkahi Allah SWT. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salam khilaf, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-mazkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil lisan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman. La ilaha illallah al-aman al-aman. Min zawalil iman, min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan, wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan, ya qadim al-ihsan. Kam laka alayna min ihsan, kam laka alayna al-ihsan. Ihsanuka al-qadim, ihsanuka al-qadim. Ya Hannan ya Mannan, ya Hannan ya Mannan. Ya Rahim ya Rahman, ya Rahim ya Rahman. Ya Ghafur ya Ghafar, ya Ghafur ya Ghafar. Ighfir lana warhamna, ighfir lana warhamna. Ighfir lana warhamna, ighfir lana warhamna. Ighfir lana warhamna, ighfir lana warhamna. Wa anta khairur rahimin, wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasfi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasfi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasfi'al karami. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij 'alal
إنا منكم تقبل يا كريم